Hello and welcome to Exam Sastres. Today we'll discuss about the current affairs of 3rd and 4th of February 2025. So let's start the session without any delay. So the first topic is about Union Budget 2025-26. So আমি গম পাওঁ যে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ৰিসেন্টলি ইউনিয়ন বাজেট 25-26 তেখেতে প্ৰেজেন্ট কৰিছে আৰু যাৰ আসলে যেটো থিম আছে উইথ দ্য থিম সবকা বিকাশ stimulating balanced growth of all regions. So which is important from GS paper 3 economy point of view. So budget ki hoy aru ei bosorer jikhon budget ঠিক আছে the next financial year jontu ahibo tar karone jikhon budget ase সেই budget khon asolte কি আছে কি sectors kon khomo kon khinir upor focus kora goise সেই bostu khini ami in brief bhalke sai. Now about union budget jodi ami kobole jao constitution or basically union budget related jito jekhini kotha ase hekhini amar code likha ase constitutional likha ase power core pra draw kore article 112 or pra draw kore. So article 112 of the Indian constitution requires the government to present the parliament a statement of estimated receipts and expenditure ঠিক আছে in respect of every financial year ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো বিত্তীয় বৰ্ষত গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব লাগে মানে পাৰ্লিমেন্টত কি কৰিব লাগিব গভৰ্নমেন্ট খনৰ আহিবলগীয়া যোনটো বিত্তীয় বৰ্ষ সেই বিত্তীয় বৰ্ষটোত কিমান টকা কিমান মানে ৰিসিট তেলকে কৰিব কিমানখিনি সংগ্ৰহ কৰিব কৰ হক বা বিভিন্ন ধৰণে হক ঠিক আছে গভৰ্নমেন্টৰ কিমান টকা আহিব পইচা আহিব আৰু কিমান এক্সপেন্ডিচাৰ বা খৰচ হ'ব so from 1st of April to 31st of March ঠিক আছে so এতিয়া জানকে 1 এপ্ৰিল আহিব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে কোনটো বিত্তীয় বৰ্ষ হ'ব 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষ আৰু বিত্তীয় বৰ্ষ ৰিলেটেড কিমান গভৰ্নমেন্টৰ খৰচ হ'ব কিমান গভৰ্নমেন্টৰ খৰচ হ'ব কিমান তেওঁলোকৰ আয় হ'ব so সেই গুটেখিনি বস্তু কি আমি আসলতে কি বুলি কওঁ আমি annual financial statement বুলি কওঁ আসলে বাজেট বুলি তেনেকুৱা কোনো টাৰ্ম নাই যদিও annual financial statement তোকে আমি কি বুলি কওঁ বাজেট বুলি কওঁ যত 112 ত এটো বস্তু কোৱা আছে কনস্টিটিউশনৰ that it requires the government ঠিক আছে to present the parliament a statement of estimated receipts and expenditure মানে আপোনাৰ আয় কিমান হ'ব মানে চৰকাৰৰ আয় কিমান হ'ব আৰু ব্যয় কিমান হ'ব এই বস্তুটো যোনটো আছে that is called annual financial statement or budget. এটা বস্তু মন কৰিব লাগিব যে ৰেলৱে বাজেট যোনখন থাকে ঠিক আছে ৰেলৱে বাজেট আগতে বেলেগ কৈ অনা গৈছিল ঠিক আছে বেলেগ কৈ অনা গৈছিল but from 2017 itself railway budget was merged with union budget and presented together on the recommendations of Vivek Debroy committee আর বিবেক দেবরয় কমিটিৰ রেকমেন্ডেশন বা পরামর্শ ক্ৰমে ৰেলৱে বাজেটকো মূল যিখন আমাৰ ইউনিয়ন বাজেট আছে সেই বাজেটৰ লগতে 2017 চনৰ পৰা দুইখনক একলগ বা সংলগ্ন কৰা গৈছিল now some facts related to union budget so the first ever union budget of independent India was presented on November 26 1947 মনত কিবা 1947 চনৰ 26 নৱেম্বৰত প্ৰথমখন ইউনিয়ন বাজেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াত কি কৰা গৈছিল প্ৰেজেন্ট কৰা গৈছিল আৰু সেই সময়ৰ ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ কোন আছিল RK Shanmugam Chetty ঠিক আছে RK Shanmugam Chetty so Shanmugam Chettyৰ কথা মনত ৰাখিবা former prime minister Morarji Desai holds the record of presenting the most budgets ঠিক আছে যিকোনো এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কাৰ্যকালত ঠিক আছে সবতছে বেছি বাজেট কাৰ সময়ত প্ৰেজেন্ট কৰা গৈছিল বুলি যদি খুদে okay so answer ki hobo Morarji Desai he has presented a total of 10 budgets during his tenure as a finance minister ঠিক আছে তেওঁ যেতিয়া ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ আছিল তাৰ পাছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল তো তেওঁৰ সময়ত প্ৰায় 10 খন বাজেট তেওঁ পাৰ্লিমেন্টত প্ৰেজেন্ট কৰিছিল in 2019 Nirmala Sitharaman became the second woman to have presented the budget after Indira Gandhi and she was appointed as the India's full-time women finance minister more thaibo no so now the next part juntu ase ei bosor juntu ahi toka bittiyo borkhor babe financial year karone jitu jikini key features ase কি অর্পণ গুৰুত্ব দিয়া গৈছে কেনেকে কি বিচাৰিছে গভৰ্নমেন্টে সেইখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিব গৈছো সো বেসিক্যালি আমি কি আলোচনা কৰিম 6 প্ৰিন্সিপলস অফ বিকশিত ভাৰত কাৰণ বিকশিত ভাৰত বা সবকা বিকাশ এবাৰ কি হয় থিম হয় সো the key features of union budget 2025-26 as outlined in the union budget of the 2025-26
সো কি কৈছে তোমাৰ ছটা কি প্ৰিন্সিপলস আছে বুলি কৈছে আৰু ছটা কি প্ৰিন্সিপলছত কি আছে আমি অলপ ভালকে চাই প্ৰথম কথা উদ্দেশ্য বা কি প্ৰিন্সিপলস কি আছে জিৰো পভাৰ্টি ঠিক আছে শূন্য দৰিদ্ৰতা সেকেন্ড কোৱালিটি এডুকেশ্যন ফৰ অল ঠিক আছে যে সকলোৰে ঠিক আছে সকলোৰে বাবে ইনক্লুসিভ ওয়েত কোৱালিটি এডুকেশ্যন সকলোৰে লাভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এফৰ্ডেবল এণ্ড হাই কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ সো পভাৰ্টি এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰ এফৰ্ডেবল আৰু হাই কোৱালিটিৰ হ'ব লাগিব তোমালোকে যদি অকন ভালকে মন কৰা ইউএনৰ যিকিটা এসডিজি আছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল আছে ঠিক আছে বহনক্ষম উন্নয়নক লৈ পেলাই যিকিটা গোল আছে 17টা সেই 17টাৰ তিনটাৰ ওপৰত আসলতে ফোকাস কৰা গৈছে তাৰ লগতে স্কিলড ওয়ার্কফোর্স এন্ড মিনিংফুল এমপ্লয়মেন্ট ওয়ার্কফোর্স টু স্কিল হ'ব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেন্ট মিনিংফুল হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত দিছে যে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ 70% উইমেন পাৰ্টিসিপেশন ইন ইকোনমিক এক্টিভিটিজ ঠিক আছে কি কোৱা হৈছে যে 70% মহিলাৰ যোগদান অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মানে অৰ্থনৈতিক মানে তোমাৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অনাৰ বাবে আসলতে পৰিকল্পনা কৰা গৈছে তাৰ লগত ফাৰ্মাৰ্স মেকিং ইণ্ডিয়া দা ফুড বাস্কেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাৰ ওপৰত কিহৰ ওপৰত ফোকাস কৰা হৈছে কিখন ফাৰ্মাৰ্সৰ ওপৰত ফোকাস কৰা গৈছে আমাৰ Indian farmers যোনখিনি আছে তেওঁলোকক বেসিক্যালি তো ফার্মার্স মেকিং দা ইন্ডিয়া আ ফুড বাস্কেট অফ দা ওয়ার্ল্ড সো যেহেতু ইন্ডিয়া ফুড বাস্কেট ওয়ার্ল্ডৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ৰোল থাকে সো ওয়ান অফ দা কি প্ৰিন্সিপলস কি হয় ফার্মার্সক লৈও আছে সো জিৰো পভাৰ্টি ঠিক আছে quality education for all affordable and high quality health care তাৰ skill labor force লগতে meaningful employment 70% women participation in economic activities then farmers that makes India the food basket of the world so এই ছটা principles মনত ৰাখিবা এইটো examত কামত দিব now prioritize sections under the union budget 2025-26 কি আছে কোনবোৰ সেগমেন্টৰ বা সেকশনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে প্ৰথম কথা মই কি কৈছিলো জিৰো পভাৰ্টি সো পুৰ গৰীবী ঠিক আছে গৰীব পুৰ যিখিনি আছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত যোনখিনি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰায়োৰিটি দিয়া প্ৰাধান্য দিয়া দেখা পোৱা গৈছে ইউথৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে ফাৰ্মাৰ্সৰ ওপৰত যেহেতু ফাৰ্মাৰ্স কি হয় কৃষকসকল আমাৰ অন্নদাতা হয় নাৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া দেখা পোৱা গৈছে ইউথৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া দেখা পোৱা গৈছে যেটো মই অলৰেডি কৈছো সো পভাৰ্টি ঠিক আছে বা পুৰ যিখিনি মানুহ আছে ফাৰ্মাৰ্স হক উইমেন হক ইউথ হক তেওঁলোকৰ ওপৰত আসলতে গুৰুত্ব দিয়া গৈছে these are the prioritized sections under the union budget 2025-26 now key reform areas as outlined in the union budget 2025-26 তো কোনখন ক্ষেত্ৰত রিফর্ম বা সংস্কার অনার কথা কোৱা গৈছে হেতু আমি চাব লাগিব প্ৰথম কথা হৈ গল কি রিফর্ম এরিয়াস ইনক্লুডস ট্যাক্সেশন আমাৰ যোনটো ট্যাক্সেশন বা যেটো কৰ আমি পৰিশোধ কৰো ঠিক আছে ট্যাক্সেশনৰ ক্ষেত্ৰটো রিফর্ম অনা দেখা পোৱা গৈছে যেটো আমি সকলোৱে গম পাইছো তাৰ লগতে পাৱাৰ সেক্টৰ আৰবান ডেভেলপমেন্ট নগৰীকৰণ ঠিক আছে বা নগৰ উন্নয়ন মাইনিং ফাইনান্সিয়াল সেক্টৰ এন্ড রেগুলেশনস টু এনহান্স ইন্ডিয়াস গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ঠিক আছে তো ইন্ডিয়াৰ গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেছৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ডিয়াৰ যোনটো পজিশন এটো স্ট্ৰেংথেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা কম্পিটিটিভনেছ টু এনহান্স কৰাৰ বাবে ট্যাক্সেশন পাৱাৰ মাইনিং ঠিক আছে তাৰ লগত ফাইনান্সিয়াল সেক্টৰ ৰেগুলেশনছৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে now what are the engines in the journey to Viksit Bharat 2047 যি বিকশিত ভাৰত বনোৱাৰ যি বিকশিত ভাৰত বনোৱাৰ যি সপোন বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ এই বছৰ আহিটকা বছৰটোত সেই ক্ষেত্ৰত ইঞ্জিন হিচাপে কিহে কাম কৰিব ড্ৰাইভিং ফোর্স হিচাপে কিহে কাম কৰিব সো এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এগ্ৰিকালচাৰ ঠিক আছে মাইক্ৰো স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টাৰপ্ৰাইজেস যাক আমি এমএসএমই বুলি কওঁ এমএসএমইস ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড এক্সপোর্ট are identified as growth engines so এই চাৰিটা ঠিক আছে primary sector agriculture as a whole ঠিক আছে secondary কথা যদি কও তোমাৰ MSMEs ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে and investment ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে তাৰ লগত exports ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে so these are termed as growth engines to Viksit Bharat ঠিক আছে will with reforms as per driving force and inclusivity as the guiding principle now growth engines as highlighted in the union budget 2025-26 ঠিক আছে যেটো কথা মই অলৰেডি কলোৱে growth engine of ঠিক আছে অলৰেডি মই এটো কলো যে এগ্ৰিকালচাৰ এমএসএমই ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড এক্সপোর্টছ গ্ৰোথ ইঞ্জিন হিচাপে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে
সো এই চাৰিটা সেক্টৰৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ কি কাম হৈছে কি পলিচিজ লোৱা গৈছে ফাৰ্স্ট ইঞ্জিন কোনটো এগ্ৰিকালচাৰ কাৰণ আমাৰ বেসটো কি হয় এগ্ৰেৰিয়ান ইকোনমি হয় কাৰণ approximately 55% of the total population they are directly or indirectly associated with agricultural sector ঠিক আছে সো প্ৰাইম এই ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ধন্য কৃষি যোজনা ঠিক আছে launched in partnership with the states covering 100 districts aim to increase productivity agricultural productivity increase কৰিবৰ কাৰণে উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে crop diversification ঠিক আছে crop diversification কৰিবৰ কাৰণে enhance storage মই না কৈছিল না এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰবলেম কি আছে আমাৰ প্ৰপাৰ ষ্টৰেজ ফেসিলিটিজ নাই যাৰ কাৰণে পেৰিছেবল যোনবোৰ মানে তোমাৰ মানে শস্য আছে কিবোৰ আমি খুনকালে নষ্ট হোৱা দেখা পাই কৃষকে মার্কেট প্ৰাইসত যেতিয়া মানে কম মূল্য যেতিয়া পাই মার্কেটত ঠিক আছে হেখিনি খাসি ৰাখিবৰ কাৰণে স্কাৰচিটি সময়ত হেখিনি বজাৰলৈ উলিয়াই দিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত ষ্টৰেজ নাই সো প্ৰধানমন্ত্ৰী ধন্য কৃষি যোজনাৰ জৰিয়তে উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা crop diversification কৰাৰ লগতে storage enhance কৰা irrigation বা জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাটো improve কৰা বা credit access দিয়া কৃষকসকলক ঋণৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে প্ৰায় 100খন ডিস্ট্ৰিক্টত এই প্ৰগ্ৰামটোৱে কভাৰ কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট rural prosperity and resilience program focus on skilling investment technology and boosting the rural economy and benefits rural women young farmers rural youth small and marginal farmers and landless families next aroda ki korise agriculture khetrot mission for atmanirbharta in pulses 6 bosorer karone atmanirbharta in pulses or eta karone eta mission launch korise kihor por focus korise tour thik ase tomar jibor ma jati hoysho ase urod dal thik ase tar bisot tomar musur pulses jak ami musur dali boli ko NAFED and NCCF to procure these pulses from farmers for next 4 years. So, jeneko dhan khetir khetor ami dekha pam je tomar MSP er under dhan gehu ebor ki hoy tomar hoysho pray 14 prakarar hoysho croy kore market price marketot ki price ase daro kotha nohoy government e MSP die eta konubai jodi atmanirbharta in pulses jonto program ase eta jodi konubai uror dalor dali kheti kore ঠিক আছে মসুর ডালি খেতি কৰে তুৰ ডালিৰ খেতি কৰে তো কোনে কিনিব NAFED আৰু NCCF এ এখিনি প্ৰকিউৰ কৰিব কম্প্ৰিহেনসিভ প্ৰগ্ৰাম ফৰ ভেজিটেবলছ এণ্ড ফ্ৰুটছ ইয়াৰ আন্ডাৰ লোৱা গৈছে আত্মনিৰ্ভৰতা ইন পালছেছ নেশনাল মিশন অন হাই হিল সিডছ 5-year mission for cotton productivity eta cottonor khetrot loa hoise tar logote kisan credit card loan limit raised from 3 lakhs to 5 lakhs jitu kisan credit card or under jikina amar krishok ase krishokale ki paisile loan paisile kitu agone 3 lakh toka leke paisile he limit to eta kiman korise 5 lakh leke বৃদ্ধি কৰা গৈছে আৰু 5 বছৰৰ মিশন লোৱা গৈছে ফৰ কটন প্ৰডাক্টিভিটি সো এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি বস্তু মানে বিশেষকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে সেকেন্ড ইঞ্জিন কি হয় that is MSME micro small and medium enterprises so MSME contribute 45% of the India's exports and are key to economic development আমাৰ যিমান ৰপ্তানি হয় সেই ৰপ্তানিৰ 45% कोबरा है ए माने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बुरो प्राय असलते आहे investment and turnover limits for MSME classification increased to 2.5 times and 2 times respectively माने investment MSME investment 2.5 times बहुआ গৈছে और turnover हे हिसाबत 2 times तो MSME বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা গৈছে MSME এর আন্ডারত তোমার women আর SC/ST entrepreneurs সুবিধা প্রদান করা গৈছে নতুন স্কিম ফর 5 lakh first time entrepreneurs from women scheduled caste and scheduled tribes মজে বলু যে 5 লাখ নতুন প্রজন্মৰ যে কল মানে তোমার কি কয় এন্টারপ্রেনিউর আছে ঠিক আছে তো তেওঁলোকক কি কৰা গৈছে নতুন স্কিমৰ আন্ডাৰত হে মানুহখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰা গৈছে provides term loans up to 2 crores over the next 5 years ঠিক আছে boosting manufacturing and made in India যেটো made in India campaign আছিল হেতু বুস্ট কৰাৰ লগতে ম্যানুফ্যাকচাৰিং ও বুস্ট কৰা গৈছে schemes to make India a global hub for toys under the made in India initiative তো আমাৰ ইন্ডিয়ান টয়জ ওয়ার্ল্ডৰ মার্কেট টু লবৰ কাৰণে আসলতে মেড ইন ইন্ডিয়াৰ আন্ডাৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে the launch of national manufacturing mission okay to support small medium and large industries reinforcing make in India so make in India under global hub for toys India বনাও বিচৰা গৈছে তাৰ লগতে national manufacturing mission এটা লঞ্চ কৰা গৈছে so এখিনি বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব থাৰ্ড ইঞ্জিন ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা কৈছিল
এগ্ৰিকালচাৰ MSME and investment কিহত কৰা হৈছে broadband connectivity for all government secondary schools and primary healthcare centers under BharatNet তোমালোকে জানা যে যিবোৰ government secondary schools আছে আৰু যিবোৰ আমাৰ primary healthcare centers আছে BharatNet projector under broadband connectivity দিয়া হৈছে তাৰ লগতে ভাৰতীয় ভাষা পুস্তক স্কিম to provide digital form Indian language books for schools and higher education ঠিক আছে 5 national centers of excellence for skill development বৰ্তমান ওপেন কৰা গৈছে ঠিক আছে পাঁচটা national center of excellence NCE ইয়াত কি হৈছে ভাৰতবৰ্ষত স্টাৰ্ট কৰা হৈছে for skilling মানে skill developmentৰ কাৰণে ওকে ভাৰতীয় ভাষা পুস্তক স্কিমটো ক'ব পৰা চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেন্স ইন AI আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেন্স গঢ়ি তোলা হৈছে ফৰ এডুকেশ্যন উইথ এন আউটলে অফ 500 crores তাৰ লগতে 50 বছৰৰ ইন্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোনছ দিয়া গৈছে কাক বিভিন্ন ৰাজ্যক ফৰ ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ এণ্ড ৰিফৰ্মছ ঠিক আছে ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ মানে কেনেকুৱা এক্সপেন্ডিচাৰ সাপোজ কৰবাত এখন ব্ৰিজ বনাইছে কৰবাত এটা নতুনকে তোমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্লান্ট লগাইছে সো দিজ আৰ ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰস তো ইন্ডাষ্ট্ৰিটো যেটা লগাব ঠিক আছে ব্ৰিজখন যে বনালে তো এই কি কৰিব ব্ৰিজখন বনালে কানেক্টিভিটি ভাল হ'ব কানেক্টিভিটি ভাল হলে ট্ৰেড ভাল হ'ব ইন্ডাষ্ট্ৰি যেটা গহিব এই কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টক লং টাৰ্মত প্ৰফিট দিব ঠিক আছে এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন কৰিব সো যিখিনি ইনভেষ্টমেন্টত ৰিটাৰ্ণ হেখিনি আমি নরমালি কি বলি কও ইন লেমন ওয়ার্ডস হেখিনি কোৱা হয় ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার তাৰ লগতে তোমাৰ ব্ৰডব্যান্ড হৈ গল ভাষা ভাৰতীয় ভাষা পুস্তক স্কিম হল পাঁচটা ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফৰ AI ফৰ এডুকেশন আসল যাৰ কাৰণে 500 কোটি টকা দিয়া গৈছে 50 ইয়াৰ ইন্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোনস ঠিক আছে জল জীবন মিশন এক্সটেন্ডেড টিল 2028 জল জীবন মিশন যোনটো আছিল জেজেম 2028 চনলৈকে কি কৰা গৈছে ইয়াক এক্সটেন্ড কৰা গৈছে ন্যাশনাল জিওস্পেশিয়াল মিশন for developing to develop geospatial infrastructure and data for urban planning to nogor mane tumar ki koy porikalponar khetrot geospatial infrastructure bohi tolibor karone national geospatial missions ki kora goise gothon kora goise tar logote gyan bharatam mission for survey documentation and conservation of 1 crore plus manuscripts জিমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 1 কোটিতকৈ বেছি ম্যানুস্ক্ৰিপ্টছ আছে এই ম্যানুস্ক্ৰিপ্টছ বোৰক তোমাৰ সাৰ্ভে কৰাৰ লগতে ডকুমেন্টেশন কৰি কনজাৰ্ভ কৰি ৰখাৰ কাৰণে জ্ঞান ভাৰতম মিশনটো লঞ্চ কৰা হৈছে ঠিক আছে আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু এভৰিওয়ান থাৰ্ড টু এবাৰ পজ কৰি ভালকে চাই লবা ফোৰ্ড হৈ গল এক্সপোৰ্ট ঠিক আছে এক্সপোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা গৈছে এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন এণ্ড ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তোলা গৈছে এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন মিশন টু হেল্প MSME boosting domestic manufacturing and industry 4.0 ঠিক আছে domestic manufacturing তোমার মানে বুস্ট কৰিছে আমাৰ ইয়াতে যাতে আমাৰ যিখিনি ইন্ডাষ্ট্ৰিজ আছে আমাৰ যিবিলাক ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ্স আছে তো এইবোৰে যাতে ইয়াত ভাৰতবৰ্ষত বেছি প্ৰডাকশন যাতে কৰিব পাৰে তো হেতুৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে ঠিক আছে ওকে আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰি 4.0 মানে ইট ইজ এ নিওলজিজম ঠিক আছে বেসিক্যালি র‍্যাপিড টেকনোলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট যেটো হৈছে ঠিক আছে সো এই র‍্যাপিড টেকনোলজিক্যাল এডভান্সমেন্টৰ কাৰণে আসলতে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন এটা নতুনকৈ আহিছে যাক আমি কওঁ ইন্ডাষ্ট্ৰি 4.0 আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰি 4.0 বা ইন্ডাষ্ট্ৰি 4.0 মানে সেই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে ডমেষ্টিক ম্যানুফ্যাকচাৰিংৰ ওপৰত কি কৰা গৈছে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে ঠিক আছে এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন মিশন লঞ্চ কৰা গৈছে যাতে ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে মিশন লঞ্চ কৰিছে যাৰ জৰিয়তে যাতে যেহেতু মই কৈছো যে MSME 45% ইণ্ডিয়াৰ এক্সপোৰ্ট কৰে সো হেতুৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প হোৱাকৈ এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন মিশন লঞ্চ কৰা গৈছে ঠিক আছে গভৰ্নমেন্ট টু ডেভেলপ ডমেষ্টিক ম্যানুফ্যাকচাৰিং capacities for better integration with global supply chain and support for domestic electronic equipments industry আমাৰ যেটো ভাৰতবৰ্ষৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ইকুইপমেন্ট ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে সেইটো সাপোর্ট কৰিবৰ কাৰণে আসলে ইয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে লাষ্টত ন্যাশনাল ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰপ'জ ফৰ গ্লোবাল কেপাবিলিটি চেন্টাৰ্স ইন এমাৰ্জিং টিয়াৰ 2 cities তো মই ৰাখিবা ইয়াতে সাইডত দিটো আছে যে এক্সপেন্ডিচাৰছৰ ক্ষেত্ৰত এই বছৰ আটাইতকৈ বেছি খৰচ চৰকাৰৰ ক'ত হ'ব এখিনো দিয়া হৈছে দুই তিনটা অকন মনত ৰাখি লবা চাই লোৱা ইয়াতে সবতছে হাইয়েস্ট এক্সপেন্ডিচাৰ ক'ত হ'ব এবাৰ ডিফেন্স সেগমেন্টত হ'ব তাৰ পিছতে ৰুৰাল ডেভেলপমেন্ট বা গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে তাৰ পিছত হোম এফেয়াৰ্স then agriculture and allied activities then education health urban development ঠিক আছে IT and
টেলিকম, এনার্জি, কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, সায়েন্টিফিক ডিপার্টমেন্টস। তো তিনটা স্থান কোনে পাইছে? ডিফেন্স, ঠিক আছে, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড হোম এফেয়ার্স। তাৰ পাছত কি আহিব? এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এডুকেশ্যনৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে আৰু এক্সপেন্ডিচাৰটো এইখিনিত কৰা যাব। না এতিয়া কথাটো কি গভৰ্ণমেণ্টৰ এবাৰ পইচা কৰ পৰা আহিব? ৰূপী কৰ পৰা সবতছে পাব? তোমালোকে যদি ভালকে পাই ডায়াগ্ৰামটো চোৱা, সবতছে হাইয়েষ্ট এমাউন্ট অফ পইচা কৰ পৰা পাব? বৰোইং এন্ড আদাৰ লাইবিলিটিজ। গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব? ধাৰ কৰিব, ঠিক আছে, ফ্ৰম ভেৰিয়াছ সোৰ্সেস। ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ অৰ্গানাইজেশ্যন হওক, ঠিক আছে, আৰবিআই হওক বা বাহিৰৰ অৰ্গানাইজেশ্যন নহওক কেলে কি কৰিব? বৰো কৰিব 24%। যিমান এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব তাৰ কাৰণে যিমান ইনকাম হ'ব তাৰে 24% বৰো মানে বৰোইং কৰিব, ঠিক আছে, ক্ৰেডিট হিচাপে। নেক্সট ইনকাম টেক্স 22%, ঠিক আছে। দেন তোমাৰ জিএসটি এন্ড আদাৰ টেক্সেস 18%। সো এই তিনটা মনত ৰাখিবা। হাইয়েষ্ট কৰ পৰা আয় হ'ব? বৰোইংৰ পৰা, ধাৰ ল'ব। সেকেন্ড ইনকাম টেক্সৰ পৰা 22%, দেন জিএসটি এন্ড আদাৰ টেক্সৰ পৰা কিমান পাৰ্সেন্ট ল'ব? 18% লাভ কৰিব। এক্সপেন্ডিচাৰ সবতছে বেছি কৰিব যদি ভালকে চাবলৈ যোৱা, কৰিব ষ্টেট শ্বেয়াৰ অফ টেক্সেস এন্ড ডিউটিজ। এই সেন্ট্ৰেলৰ যে সেন্ট্ৰেল টেক্সেস বোৰ যে যায় তাৰ পৰা কি হয়? তাৰে টেক্সেছৰ এটা শ্বেয়াৰ এখন ষ্টেট, প্ৰত্যেকখন ষ্টেটলৈ কি হ'ব? ডিভলিউশন হ'ব, ঠিক আছে। তাত 22% খৰচ। তাৰ পাছত যদি ক'বলৈ যাওঁ, যিবোৰ লোন লৈ থৈছে সেইবোৰ ইন্টাৰেষ্ট পে কৰোতে প্ৰায় 20% পইচা ক'ত হ'ব? ইয়াতে খৰচ, ঠিক আছে। যিবোৰ সেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম আছে এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত 8%, আদাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ 8%, পেনশনৰ ক্ষেত্ৰত 4%, ঠিক আছে, ফাইনেন্স কমিশনত 8%, ঠিক আছে। সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিমত চোৱা কিমান যাব? 16% যাব। সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম কোনবোৰ হয়? বেসিক্যালি যিবোৰ সেন্ট্ৰেলে 100% ফান্ডিং কৰে, এক্সক্লুডিং ক্যাপিটাল আউটলে অন ডিফেন্স এন্ড সাবসিডি 16%, ঠিক আছে। সো মেজৰ সাবসিডি যাব 6%, ডিফেন্সত যাব 8%। হাইয়েষ্ট কোড গৈ আছে? ইন্টারেস্ট পেমেন্ট। এত যেনেকে ধাৰ লৈছে ন, ইয়াতো দিবও লাগিব ন, দিব লাগিব। সো তাত সবতছে বেছি গৈ আছে যাব। The next topic is about Ahom Sahitya Sabha, which is important from GS paper 5 Assam point of view. Ahom Sahitya Sabhar অধিবেশন বৰ্তমান চলি আছে, ঠিক আছে। ৭৭তম যিখন biennial conference আছে এইখন চলি আছে। সো তাৰ ৰিলেটেড হিমাংশু ৰঞ্জন ভূঞাৰ এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে, সো যিটোক মই ইয়াতে লৈছো। সো নিউজত কি আছে? The 77th biennial conference of the Assam Sahitya Sabha is scheduled to take place in Pathshala, Assam from January 31st to February 4th, 2025. মানে চলি আছে আৰু আজিৰ দিনটোৱে শেষৰ দিন। অসম সাহিত্য সভা 2025 aims to highlight the richness of Assamese art, music and traditions, creating an unforgettable experiences for all the attendees. ঠিক আছে, য'ত আসলে কি কৰিছে অসমৰ যি সংগীত, অসমৰ যি কলা, অসমৰ যি সংস্কৃতি সেইখিনি হাইলাইট বা শোকেস কৰা হৈছে, ঠিক আছে। বেসিক্যালি যিখিনি এটেন্ডি আছে তেওঁলোকক এটা আনফৰগেটেবল এক্সপেৰিয়েন্সৰ বাবে। A significant highlight of this year's conference is the introduction of the first ever science fair organized by the Assam government collaboration with esteemed institutions such as IIT Guwahati, Dibrugarh University and Assam Agricultural University. So IIT Guwahati, IITG, Dibrugarh University and AAU, that is Assam Agricultural University, সহযোগত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এবাৰ কি কৰা গৈছে? ফাৰ্ষ্ট এভাৰ সায়েন্স ফেয়াৰ তোমাৰ প্ৰদৰ্শনী যাতে আমি দেখিবলৈ পাইছো। This initiative aims to foster scientific curiosity among the students and the general public. Bokhonto Kumar Goswami is the new president of Ahom Sahitya Sabha. Monot rakhiba Ahom Sahitya Sabhar bortoman jigoraki president sabapati kun hoy? Bokhonto Kumar Goswami. About Ahom Sahitya Sabha আমি অলরেডি এটা নিউজপেপার অ্যানালাইসিসত ডিসকাস কৰিছিলো। ইট ইজ এ নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন, নন প্ৰফিট অর্গানাইজেশন, বেসিক্যালি লিটারি অর্গানাইজেশন হয়, যেটো 1917 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত শিৱসাগৰত, ঠিক আছে, মানে গঠন কৰা হৈছিলে, যাৰ সেন্ট্ৰেল অফিস কোড আছে যোৰহাটত, ঠিক আছে। 26 ডিসেম্বৰ 1917 প্ৰথম যি কনফারেন্স অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিবেশন 26 ডিসেম্বৰ 1917 চনত হৈছিলে শিৱসাগৰত, আৰু য'ত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা সেই প্ৰথমখন অধিবেশনৰ সভাপতি আছিল আৰু ফাৰ্ষ্ট জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী, ঠিক আছে, সম্পাদক কোন আছিলে? শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী দেৱ। The Journal of the Assam Sahitya Sabha, Ahom Sahitya Sabha Patrika, was first published in the year 1927.
10 years after the inception 10 বছৰৰ পাছত অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকাখন প্ৰকাশ কৰা গৈছিল অবজেক্টিভস কি হয় অকল লিটাৰেচাৰে নহয় তাৰ লগতে অসমীয়া ভাষা লিটাৰেচাৰ এণ্ড কালচাৰ আমাৰ সংস্কৃতিক ডেভেলপ কৰা আগুৱাই লৈ যোৱা পাব্লিকেশ্যন অফ ডিকচনেৰিজ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্কছ মনোগ্ৰাফিজ ঠিক আছে literary criticism books and works of Assamese writers tar logate aru important ki hoy research and collection of ancient Assamese literature অসমৰ যিবোৰ পৌৰাণিক সাহিত্য আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে ৰিসাৰ্চ কৰা গৱেষণা কৰা বা তাৰ ৰিলেটেড কালেকশন কৰাটো কাৰ দায়িত্ব কাৰ কোনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে অসম সাহিত্য সভাই সেইখিনিৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা বা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে দেন প্ৰমোশন অফ Assamese মিউজিক আৰ্ট এণ্ড স্কাল্পচাৰ ঠিক আছে মই অলৰেডি কলো এটা কথা যদি আহে সিগনিফিকেন্স কি হয় ঠিক আছে সিগনিফিকেন্স যদি আমি চাবলৈ যাও কলোনিয়েল ৰুলৰ পৰা বুলি চাবলৈ যদি যাও আজি দিনটোলৈকে অসম সাহিত্য সভাৰ সিগনিফিকেন্স যথেষ্ট হয় প্ৰথম কথা হ'ল কি it was it created an environment where Assamese writers freely express their ideas and concepts ঠিক আছে during the colonial rule অসম সাহিত্য সভা emerged as the primary defender of Assamese linguistic and literary identity আমাৰ যোনটো ভাষিক আৰু আমাৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো আমাৰ চিনাকি হেতু ডিফেন্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে কাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছে কলোনিয়েল এৰাত মানে অসম সাহিত্য সভাৰ যথেষ্ট অৱদান আছে It advocated for Assamese to be recognized as the official language of Assam ঠিক আছে তাৰ লগতে অসম সাহিত্য সভা also played an essential role in promoting folk literature oral traditions and regional dialects আমাৰ যি ৰিজনাল আঞ্চলিক যি আমাৰ উপভাষা সমূহ আছে যেনেকৈ নলবেৰা হওক বৰপেটিয়া হওক ঠিক আছে তেজপুৰৰ ভাষা বেলেগ উজনি অসমৰ ভাষা বেলেগ গোৱালপাৰাৰ ভাষা বেলেগ ভাষা মানে কি উপভাষা বেলেগ সো এই সমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু অসম সাহিত্য সভাৰ আছে তাৰ লগতে অসমীয়া ভাষাটোক অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰটো ৰিকগনাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰটো অসম সাহিত্য সভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমি দেখিবলৈ পাইছো তাৰ লগতে অসম সাহিত্য সভা সেশন became the epicenter of intellectual discourse where social issues were addressed through the literature সমাজত আমাৰ অসমত যি প্ৰবলেম নহওক কিয় হেলাগে সামাজিক সমস্যা হওক আৰ্থ সামাজিক সমস্যা হওক সোশিও ইকোনমিক ইস্যু নহওক কেলে সোশিও কালচাৰাল ইস্যু নহওক কেলে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মাত অসম সাহিত্য সভাই মাতি আহিছে অসমীয়া ভাষা অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সময়তে ঠিক আছে বিভিন্ন সোশ্যাল ইস্যুজক লৈ পেলাই অসম সাহিত্য সভাই বিভিন্ন সময়ত সেই সোশ্যাল ইস্যুজ সমূহ সেই সামাজিক সমস্যা সমূহ এড্ৰেছ কৰি আহিছে নাও what are the challenges that are facing by the অসম সাহিত্য সভা প্ৰথম কথা গ্লোবালাইজেশন and the increased influence of English ঠিক আছে increasing influence of English and other languages তাৰ লগত ডিজিটাল মিডিয়াৰ ৰাইজ হৈছে ঠিক আছে তো ডিজিটাল মিডিয়াৰ ৰাইজৰ লগে লগে কি প্ৰবলেম আহিছে যে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত যে কল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে কিতাপ পঢ়াৰ খলনি তেওঁলোকে কি কৰে সোশ্যাল মিডিয়াত তেওঁলোকে যদি লিখিব বিচাৰে সোশ্যাল মিডিয়াত তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে ঠিক আছে তেওঁলোকে কিতাপ পঢ়াৰ খলনি তেওঁলোকে নিউজ আৰ্টিকেল টু সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ডিজিটাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে চাব বিচাৰে ঠিক আছে যাৰ লগত কি হৈছে আসলতে এটা ওয়েস্টাৰ্ণ কালচাৰ হওক বা বাকি বাহিৰৰ এটা সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱত পৰি আসলতে কি হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো মূল যিটো তত্ত্ব সেই তত্ত্বটো কৰবাত এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে সেই ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাৰ যি গুৰুত্ব সেই গুৰুত্ব কৰবাত নহলেও কৰবাত ঠিক আছে ম্লান আনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা গৈছে কিন্তু সেই বস্তুখিনিক যদি আমি পজিটিভলি these are problems these are challenges but সেইখিনি যদি প্ৰবলেম বুলি নাভাবি যদি আমি উপায় হিচাপে চাওঁ ঠিক সলিউশনস হিচাপে চাওঁ ডিজিটাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন কিন্তু কৰি অসম সাহিত্য সভা আৰু বেছি অসম সাহিত্য সভাৰ গুণ গৰিমা বৰ্তমান সময়তো জিয়াই তুলিব পাৰি ঠিক আছে অসমীয়া লিটাৰেচাৰ আমি কি কৰিব লাগিব অসমীয়া ভাষা তেতিয়াহে থাকিব যেতিয়া অসমীয়া লিটাৰেচাৰ অসমীয়া সাহিত্য যিসমূহ সাহিত্য বিভিন্ন ধৰণৰ লেখক সাহিত্যিকে লিখি থৈ গৈছে বেলেগ বেলেগ স্কুল কাৰিকুলামছত সেই অসমীয়া সাহিত্যৰ আমি স্থান দিব লাগিব তাৰ লগত মাস এৱাৰনেস কৰিব লাগিব ইভেন্ট এণ্ড পাব্লিকেশনস কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব পৰা যাব তাৰ লগত ৰাইজৰ বা কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশনটো লাগিব তো এইখিনি বস্তু যদি কৰা যায় তেনে মই নাভাবো যে অসমীয়া ভাষাটো বা অসমীয়া যেটো কালচাৰ যেটো আমাৰ ট্ৰেডিশন ই কৰবাত নহলো কৰবাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নাও সাম কি ফ্যাক্টস related to অসম সাহিত্য সভা আমি জানো যে আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ যেটো ইনঅগ্ৰেল সং হেতু কি হয় চিৰ সেনেহি মোৰ ভাষা জননী
আৰু এটো কোনে লিখিছিলে মিত্ৰদেৱ মহন্তদেৱে লিখিছিলে The Sabha concluded with O Mur Apunar Day, which was recognized as the state anthem of Assam in 1927 by the Assam Sahitya Sabha. The logo of the Assam Sahitya Sabha was designed by Jugal Das on October 28, 1960. He 1960 চনতে Assam Sahitya Sabhar jonto logo, এই লোগোটো আসলতে ডিজাইন কৰিছিল। হেডকোয়ার্টার কোড আছে যোৰহাটত আছে চন্দ্ৰকান্ত খণ্ডিকৈ ভৱন যোৰহাট motto of Assam Sahitya Sabha my mother tongue my eternal love that is Siro Senehimor Bhasha Janani Nolini Bala Devi kotha ekonta ullekh koribo lagibo karon she was the first women president in 1954 marot rakhiba etu kotha the next topic is about new urea plant in Namrup in Assam which is important from GS paper 5 Assam point of view so yata ki aisile so Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday announced the setting up of a new urea plant with an annual production of 12.7 lakh tons dar mane 1.27 million metric ton ki koribo ei urea plant to prottek bochore production koribo Code set up kora jabo Namrupot. It would be the 8th new urea plant to come up in India since 2019. Government urea upor gurutto arob korise aru jotheshto dhoronor urea production bohabor karone podokhep loise. Sota code ase tare Gapipan Rajasthan Ramagundam tomar Telangana thik ase Gundam Panargarh West Bengal Gorakhpur Uttar Pradesh, Barauni Bihar and Sindri Jharkhand were commissioned between January 2019 and November 2022. The 7th to 7 number asile 12.7 korese tomar Talcher Orissa is about 65% complete. Now amar to ki number hobo 8 number to hobo. Thik ase 1900 পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় বহু কিটা ঠিক আছে 8টা ইউৰিয়া প্লান্ট অলৰেডি মানে 7টা বনাই থকা 6টা কমপ্লিট হল 7 নম্বৰটো 65% কমপ্লিট হৈছে নতুনকে কোড হ'ব নামৰূপত হ'ব ঠিক আছে লাস্ট টু কোড আছিল তালচেৰ ওড়িশাত বনাই থকা হৈছে ইউৰিয়া কি হয় সো ইউৰিয়া ইজ দ্য সোর্স অফ nitrogen an essential nutrient crucial for crop growth and development শস্য আসলতে গ্রোথৰ কাৰণে ঠিক আছে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে নাইট্ৰোজেনৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নাইট্ৰোজেন সোর্স হিচাপে হে কাৰণে সকলে কি ইউজ কৰে ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰে ইউৰিয়া is the most important nitrogenous fertilizer in the country because of its high nitrogen content যত 46% 46% কি থাকে নাইট্ৰোজেন থাকে ঠিক আছে the ideal nitrogen phosphorus potassium that is NPK খেতিৰ কাৰণে যেটো আমি সাৰ ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে তো সাৰ এই সাৰটো বেসিক্যালি কি থাকে নাইট্ৰোজেন থাকে ফসফরাস থাকে আৰু পটাছিয়াম থাকে তাৰ ৰেশিও যোনটো থাকে that is 4:2:1 ঠিক আছে হেতু মনত ৰাখিবা ইউৰিয়া has 46% nitrogen ঠিক আছে while DAP contains 46% phosphorus plus 18% nitrogen and MOP has 60% potassium তো সব সাৰৰ বেলেগ বেলেগ characteristics আছে আমি যদি ইউৰিয়াৰ কথা ক'বলৈ যাও 46% নাইট্ৰোজেন আছে ডেপৰ কথা যদি ক'বলৈ যাও তাৰ অকল 18% নাইট্ৰোজেন থাকে ঠিক আছে তো এটো কথা মনত ৰাখিবা এতিয়া কথাটো হ'ল কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পোৰেচন লিমিটেড যোনটো নামৰূপত আছে হেতুৰ কথা আমি অলপ জানি ল'ব লাগিব BBFCL যোনটো আছে নামৰূপত হেতু কি হয় ইট ইজ দা অনলি urea manufacturing company in the whole northeastern and eastern part of India the first unit of BBFCL the erstwhile Namrup unit of Hindustan Fertilizer Corporation Limited was established in 1969 Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেতিয়া গঠন কৰা গৈছিল বনোৱা গৈছিল গঢ়ি তোলা হৈছিল 1969 The company produces urea from cheap and locally available domestic natural gas. Korba monai jitu domestically locally available amar jikini natural gas ase tar pora asolte gohi tula hoy. It also produces neem coated urea. Etu monot rakhiba neem coated urea and 2 organic fertilizers, liquid biofertilizer and vermicompost under the brand name Mukta. E Muktar brand tor under ote BBFCL neem coated urea bonai. Liquid biofertilizer bonai or vermicompost bonai so naam kuntu hoy brand name to it is Mukuta ba Mukta so some important current affairs for APSC prelims and state government exams first topic is about Gyan Bharatam mission
The Gyan Bharatam mission was announced in the Union Budget 2025-26. এই বছর আসলতে এটো Gyan Bharatam to launch করেছে. It is a landmark initiative focused on the survey, documentation and conservation of India's manuscript heritage. ইয়াতে মই দেখাইছিলো চ সবাই এটা মন রাখিবা Gyan Bharatam mission দেখিছানে ইনভেস্টমেন্টৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে manuscript preservationৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰা গৈছে the mission aims তাত কি হ'ব সংৰক্ষণটো কৰিব সাৰ্ভে আৰু ডকুমেন্টেশন হ'ব তাৰ পাছত সংৰক্ষণ কৰিব the mission aims to cover more than 1 crore manuscripts ensuring their preservations and accessibility for future generations যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম জানক যে আমাৰ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ manuscripts আগতে লিখা গৈছিল বা পোৱা গৈছিল second topic is about Samudrayan mission the Samudrayan mission has been allocated rupees 600 crores in union budget 2025-26 launched in the year 2021 it is India's first manned ocean mission to explore the deep ocean ঠিক আছে সাগৰ মহাসাগৰৰ একেবাৰে গভীৰতম যেটো এক আটাইতকৈ গভীৰতম যোনটো অঞ্চল আছে তালৈকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া কি কৰিব এটা ম্যানড ওশেনিক মিশন এটা পঠাব ঠিক আছে যেটো কোৱা হয় সমুদ্ৰায়ন মিশন 2021 নত লঞ্চ কৰা হৈছিল এই বছৰ 600 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ঠিক আছে okay it is a project of the Ministry of Arts and Science Pune to project to launch korise edu saba under the deep oceanic mission the technology is being developed by the National Institute of Ocean Technology NIOTA edu technology develop korise project to kar hoy Ministry of Arts Sciences or hoy aru NIOT is an autonomous institute under Ministry of Arts Science Ministry of Arts Science or under the National Institute of Ocean Technology eta independent autonomous institute it has developed a 6000 meter depth rated remotely operated vehicle ROV Motsho 6000 এই Motsho 6000 এ কিমান টন লৈকে যাব পাৰিব 6000 মিটাৰ প্ৰায় সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ তললৈকে এখন যাব পাৰিব the mission is to study the deep sea marine life the next topic is about Zika virus again news that ahise Zika virus has emerged as public health concern in Pune Maharashtra Zika virus primarily transmitted through the bite of infected Aedes mosquito mane kamuror folote Zika virus biopibo pore these mosquitoes are prevalent in tropical and subtropical region ঠিক আছে গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় বা উপগ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলত আসলতে এই Aedes mosquito এই Aedes মটো পোৱা যায় the virus also can be transmitted from mother to child during pregnancy okay that is a bad thing other transmission routes sexual contact hole etu transmission hobo pare blood transmission hole hobo pare organ transplantor joriyato ei virus to ejonor pra ejonor gale jabo pare the next topic is about Subhangshu Shukla recently Subhangshu Shukla has been elected as the pilot the Axiom mission for the Axiom mission 4 he is the first Indian astronaut to travel to the international space stations This mission is a collaboration between Axiom Space private space company hoy aru NASA r majot etu eta collaborative eta mission hoy it aims to enhance international cooperation in space exploration among India Poland and Hungary ঠিক আছে so this is the question for the day agor question tor answer C and A hobo so monot rakhiba that's all for today's session keep watching Exam Masters thank you